Good day to one and all. We are back again with our monthly news along with the special surprise episode for this year at end awaiting for you. I'm Debarna. Keep watching with us. Stay tuned. Here we go with the highlights. Sir C.V. Raman Science Club activities, reward for robotic competition winners, ranked number 1 in India for Students Advancement and Mentoring Award, Talents Day celebration, Merit Award for FA3, Parents Teachers Conference, honoring ceremonies from Suvarna News Channel and Kannada Prabha newspaper. A retrospect of our school success through our honorable principal sir words. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು. Firstly, Sir C.V. Raman Science Club activities. To build scientific knowledge and involve the students in scientific activities, Sir C.V. Raman Science Club activities was organized on 28 November, including robotic model. 3 experiments has been exhibited by 7th standard students. Along with the students, parents also watched the experiment. Next, we move on to robotic competition. To enhance the knowledge of science, technology, engineering and mathematics subjects, our school implemented robotic class. A competition has been conducted for 4th and 6th standard students for blinking LED robotic model, and the winners of this competition were rewarded with RoboSpectra badges on 29/11/2024 in our school premises. Now we move on to honor from education today. Indian School Merit Awards 2024 have selected top 400 plus schools out of 1760 survey forms under the category of 15 parameters like academic reputation, teachers advancement and well-being, co-curricular education, sports education, digital learning, advancement, school advancement and mentoring, leadership in quality management, community service, individual attention for students and integrated learning. Along with these parameters, with the jury rating and parents vote, Education Today honored our school with the award ranked number 1 in India for students advancement and mentoring on 10 December at Taj Hotel, Bangalore. We move on to Talents Day celebration. To showcase one's unique talent and abilities, Talents Day was organized for pre-KG to 2nd standard students in a different category like face painting, dressing, clay modeling, paper craft and singing. All the students participated enthusiastically in a different category and with a different theme, and also they were rewarded with memories. Same day, we conducted housewise competition in a different category like face making and recitation in Kannada, English, Hindi competition for 3rd to 9th standard students in a different category on 13 December, Friday in our seminar hall. In this program, Sri Gangappa Madaghan, Physical Director, Bangalore North 4, the founder of Crazy Dancers, Sri Lohit and Srimati Nitya and Srimati Aparna, music teacher and principal sir, gave judgment for the best performance. Along with the respective class teachers and in-charge teachers were also present in the program and made the event more colorful and successful.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲು ತೆರೆದರೆ ಮೂಡಿ ಮಾಡೋ ಪರಶಿವನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಕನಸಲಿ ನನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟವನು ನೂರಾರು ಹೊಲ ಕಳಕು ಎಲ್ಲ ಜನಪದಕ್ಕೂ ಕೂಲಿಯಾಳು ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕನಸಿಗೂ ಸಿಕ್ಕು ಕರಗದೆಯೇ ಉಳಿದ ಕಲ್ಲು ನಾನು पेपर पेपर मेडिसिन पेपर 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 मेडिसिन पेपर 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 मेडिसिन पेपर 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 मेडिसिन पेपर शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म
ಬಾ ಕಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿಗೆ, ಬಾ ಕಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತೌರಿಗೆ. Next, we move on to Merit Award for FA3. It's an unique practice of Vienna School that special award rewarded after every assessment to encourage and motivate our pupils in learning and writing. This award was presented in our school assembly. The students who have secured more marks in FA3, they awarded with prizes on 14 December Saturday. We move on to Parents Teachers Conference. A Parents Teachers Conference aids in bringing the two most important elders in a kid's life. On 15 December, Formative Assessment 3 Parents Teachers Conference was organized and the results were displayed through graphs. On the same day, our principal sir conducted a special session meeting for 9th standard students along with their parents. Next, honoring ceremony from Suvarna News Channel and Kannada Prabha newspaper. By recognizing our school's success and achievement, Suvarna News Channel and Kannada Prabha newspaper honored our school management trustees, principal sir and SSLC achievers of 2023-24 on 22nd December, Sunday in our school seminar hall. On behalf of everyone, a huge thanks to Suvarna News Channel and Kannada Prabha newspaper for recognizing our school and honoring us. ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನಿತ್ಯ ನುಡಿದರೆ ಮರೆವುದು ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು. ಹೇ ಲಂಬೋದರ, ಹೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ, ಹೇ ಗೌರೀವರ, ಹೇ ಕರುಣಾಕರ. ನಿರ್ಮಲ ಮನದೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸೆ ಸಫಲವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಹೇ ಲಂಬೋದರ, ಹೇ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ, ಹೇ ಗೌರೀವರ, ಹೇ ಕರುಣಾಕರ. ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ವಿನಾಯಕ, ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಗಣನಾಯಕ. ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ವಿನಾಯಕ, ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಗಣನಾಯಕ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರತಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಕೀರುತಿ. ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ, ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚೆಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಸುಗ್ಗಿ ಸೇರಿ ಅರಳಿತು ಗಲಗಲ ಗಲಗಲ ಸವಿಯುವ ಸಿಹಿ ಬಲ. ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ ಆನಂದ ಕಲರವ ನಾಡಿಗೆ, ಕೀರುತಿ ಭೂಮಿಗೆ. ಆರತಿ, ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ. ಏನನ್ನು ಕೇಳದ ಎಲ್ಲವ ನೀಡುವ ದೇವತೆ ಈ ಧರಣಿ. ಸಾವಿರ ಜನ್ಮಗಳಾದರೂ ತೀರದ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅನ್ನವ ನೀಯುವ ಸಂತಸದ ಚಿಲುಮೆ. ಪಾಪವನಿಗೆ ಸಂತೈಸುವುದು ಕಾಣಿಸದ ಒಲವೇ. ಧ್ಯಾನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿರಲು ಧಾನ್ಯದ ಹೊನಲು, ಧನ್ಯ ದುಡಿಯುವ ಜೀವವೆಲ್ಲರೂ ನಾಡಿಗೆ. ಕೀರುತಿ ಓಹೋ ಭೂಮಿಗೆ. ಆರತಿ, ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ
ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಸಾಯಗಾರ ಮನೆಗೆ ತೋರಣ ಬಂಗಾರದ ಕದಿರು ಬಲಿದಾಳು ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೂಮಿ ತುಂಬ ರತ್ನದ ಪೈರು ನೇಗಿಲು 100 ನೋಗ 100 ಹೂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು 500 ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವರ ಪ್ರಿಯ ಮಡದಿರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು ಮಂಗಳ ದಿವಸ ಅಂಗಳ ಧವಸ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಭತ್ತದ ಭಾಗ್ಯ ಬಿತ್ತಿದುದೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿನ ಹರಿದಾಯ್ತು ಓ ಧಾನ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಬರುತಿಹ ಬಾಗಿಲ ತೋರಣ ಚೆಲುವಾಯ್ತು ಸಿರಿ ಸಿರಿ ಸಪ್ಪನ ಕಲಕಲ ಕಳೆಯ ಹೂರಣ ಸೊಗಸಾಯ್ತು ಏ, ಪ್ರೀತಿ ನಗುವಿನ ಜಲೆಯು ಎಲ್ಲ ಮೊಗಮೊಗದಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯು ಭಾಗ್ಯ ತಂದಳು ನಾಡಿಗೆ ಓ ಭೂಮಿಗೆ ಆರತಿ ಕುಣಿಯ ಬನ್ನೀರೋ ಬಂದಾನಪ್ಪೋ ನೋಡು ಡೊಳ್ಳು ಡಕ್ಕೆ ಆಡು ಕುಣಿದೈ ತಪ್ಪೋ ನಾಡು ನೋಡು ಭಂಡಾರ ಬೀಡು ಕೈಯ ಮುಗಿದರೆ ಕೈಯ ಬೀಡನು ನೋಡಿ ಶಿವ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುವ ಚಿಂತಿಸದೆ ಬೇಡಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದರೆ ಕೈಯ ಬೀಡನು ನೋಡಿ ಶಿವ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುವ ಚಿಂತಿಸದೆ ಬೇಡಿ ಕೈಲಾಸ ಭೂಮಿಗಿಳಿದು ಬಂತು ನೋಡಿರೋ ಕುಂಕುಮ ಭಂಡಾರ ಚೆಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯ ಬನ್ನೀರೋ ರಾವಣನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟೋನೆ ನಂಜನು ಅಮೃತ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದೋನೆ ಪಾಂಡವಂಗೆ ಮುರಿಯದ ಬಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೋನೆ BNR Public School, SSLC State First Rank School, 625 out of 625 by Bhavana TS. Admissions open for the academic year 2025-26 from Montessori to 10th standard. Visit today, Babarna Layout, Mallasandra, T. Dasaralli, Bangalore 57. Limited seats only, scholarship available. There is a special surprise for you all. Let's welcome Chinmay brother and Bhaskar brother to reveal it. Hello everyone, I am Bhaskara. I am Chinmay. We are the co-hosters of this special interview session with a special person. Let's welcome him. Welcome you, sir. Thank you. BNR ಶಾಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ನವೀನ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. BNR ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸನ, ಸಾಧನ, ಕ್ರೀಡೆ. SSLC BNR ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಎನ್ ಭೂಷಣ್ ಅಭಿಮತ. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ BM ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. 625ಕ್ಕೆ 625. SSLCಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಂಬರ್ 1 ರ್ಯಾಂಕ್. Another topper emerges after SSLC re-evaluation. SSLCಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾಗೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನು ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೇಳಪ್ಪ. ಸರ್, ಡಿಲಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.
ಆದ್ರೆ ಅದು ಗೌರವ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸರ್? ಸೊ 2019ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಂದು PhD ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು 2005 ಶುರುವಾಗಿ ಸೊ 2018ವರೆಗೂ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಸೈಟಿನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಲಿಟ್ ಭೂಷಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಲಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸೊ ಇದು ಅಂತರಾಳದ ಸಂತೋಷದ ಮಾತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತು ವರ್ಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಳ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ನೀವು ಆ ಕ್ಷಣನ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಾನು ಗಣೇಶನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂದೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನನಗೂ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಾವುಕನಾದೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಭಾವುಕನಾದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯುವರಾಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಥರ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಿರಂತರ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸಾಧನೆ ಇದು. ಸೊ ಆ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ಟಾಫು ಮತ್ತು ಭಾವನಾ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಭಾವನನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಖುಷಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 17 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ SLC ಬ್ಯಾಚ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಖತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಟಾಫಲ್ಲಂತೂ ಅದು ಸಂತೋಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ 625 ಡ್ರೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ 2008ಇಂದನೇ ಇತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ 2008 ನಮ್ಮದು ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚು, ಚೈತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಭಾವನೊಳಗೆ ಮುಗೀತು. ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ 625 ಔಟ್ ಆಫ್ 625. ಸೊ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ BNR ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 625 ಔಟ್ ಆಫ್ 625 ಗಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಆ ಡ್ರೀಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದೆ. ಸರ್, ಈ ಸಾಧನೆಯ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸರ್? ಸೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡೇ ನಡ್ಕೊಬಂದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ 2005ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತಾಯಿಯವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡಿ ಟೀಚರ್ಸು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಇದ್ದರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸು ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊತ ಹೋದರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂತು, ಸ್ಟಾಫ್ ಸೇರ್ಕೊಂತು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಮೇಯ್ನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಚಿದಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಸರ್, ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಜರ್ನಿ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಇಮೋಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬ, ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸು ನಂದು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಠ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿದಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ನೂತನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು, ವಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಕನ್ನಡಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಪೇಪರ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ನಾವು ಬರ್ಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬರ್ಸಿ ಅದನ್ನು ಮಂದಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹೆಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಅವರ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಸಂಜೆ 3 ಅವರ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಪೋಷಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಓದಿಸ್ತೀರ ಸರ್, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದು BNR ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಸರ್, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಲಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫೇತ್ ಅನ್ನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೇತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಂತ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೊಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಈ ಕಡೆ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫು ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಅದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಆದರೂ ನಾನು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನನಗೆ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್? ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಒಂದು ನಾನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಈಗ 600 ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು 15 ಜನ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೇತ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಫೇತ್ ಜೊತೆ ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸರ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಸಕ್ತಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸೊ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಡ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಸೆಡ್ಡೇ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಗೇನು ಒಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಳಿಗಾಗಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗಾಗಲಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದೇ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ರಿಷಿ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾವು 3 ದಿನ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಕೊನೆ 72 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ 5 ವರ್ಷ. ಅವ್ರು 5 ವರ್ಷ ಕೊನೆ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದು CL ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವೆರಡು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ. ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ವಾ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹಂಗಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ವಾ, ಟೀಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ನಿರಂತರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ 2 ದಿನ ಆಯಿತು ಸುಸ್ತಾಯಿತು ಅದಾಯಿತು. ಸೊ ಆ ನಿರಂತರತೆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರಂತರತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತೀರಾ, ಓದ್ದೇನಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಆ ನಿರಂತರತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು, ನಿರಂತರತೆ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸರ್, ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಸಹಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ 4 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಈಲ್ಡ್, ಬಿಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಗಾಗಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತೀವೋ, ನಾವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿತಿನ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನಮಗೊಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಥ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 25,000 30,000 ಲೋ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಶಾಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿಗೆ LKGಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನಾವು 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಸರ್ವಿಸು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾದಾನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್ಫುಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್. Thank you, sir, for answering the questions. Sir, with your kind permission, we would like to ask some questions on your personal life. ರೈಟ್, ಕೇಳ್ರಪ್ಪ. Thank you for giving permissions. ಓಕೆ. ಸರ್, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್? 2001 ವಿದ್ಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. BNR ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2005 ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರ್, ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾವುದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ದೈವಿಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2006ರಿಂದ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. 96ರಿಂದ ಸುಮಾರು 400ವರೆಗೂ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 2006ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಳುವ ಪುಷ್ಪಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಮುರುಗೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸರು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು BNR ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯ ಸರು
ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ರಿಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ 2005 ಬೇರೆ ಮಾಡಿದರು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಪವರು ನನಗಿಲ್ಲಿ BNR ಶಾಲೆಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2006 ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. 2010 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 2024 ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನಂದು ತುಂಬ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಳಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನಂದು ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 1 to 7 ಚಂದ್ರೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಹಠ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ 1 to 7 ಚಂದ್ರೋದಯ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲೇತ್ರಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರು. ಕನ್ನಡ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ರೀಟಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾವೇರಮ್ಮ ಟೀಚರು, ಶಶಿಕಲಾ ಮ್ಯಾಮು, ಕಲಾವತಿ ಮ್ಯಾಮು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹಾಕೊಟ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು. ಈಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯ ಭದ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಅಡಿಪಾಯ. ಸೊ ಅಡಿಪಾಯ ನನಗೆ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಇವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಪಾಲೇತ್ರಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫೌಂಡೇಶನ್ನು. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾಗಿ ಟಾಪರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಬಳ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಸ್ಕೂಲು. ಇದು ಇನ್ನೂ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಸೊ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರಿವು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ 1 ರಿಂದ 7 ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ HD ಸಂಗಪ್ಪನವರು, ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂತಿದ್ರು. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಂದನೇ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಸೊ HD ಸಂಗಪ್ಪ ಸರು, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಸರು, ಮತ್ತು KBC ಸರು, AR ಶಿವಣ್ಣ ಸರು, ಸೊ ಬಸವರಾಜ್ ಸರು, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ TG ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಸರು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು KB ಚನ್ನಬಸವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸು. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಟೀಚರ್ಸು. ಅವಾಗಿನೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಕೋತೀರ. ಸೊ ಆ ಕಾಲದ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದ್ರ 10ರಷ್ಟು ಅವ್ರು ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ 10ರಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹಿಂಗೆ ಹೆಡ್ ಶೇಕ್ ಆಡ್ಬಿಡ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಇದು ಏನೋ ಡಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಮುಲಾಜೆ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಕ್ತ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಊತ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಸರ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಣ ಗುರಿ ಅವ್ರು ಪಾಠನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡಸ್ಟರ್ ತೆಗೆ ಎಸಿತಿದ್ರು. ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. 3 ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಯಾವತ್ತನ ಬಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರ್? ಅದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರೋ ಅಂತ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಅದೇ ಅಡ್ಡ ಬಂತು. ಏನು ಅಡ್ಡ ಬಂತು, 20ಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 20ಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಸೂರ್ಯನಾಚಾರು ಮತ್ತು ಸಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದೇ ವರ್ಷನೇ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ ಆದೆ. ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಏನು ನೀವು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ, ಅದು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ರೂಢಿ. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಸರ್ ಮನೇಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, 3 ಜನ ಇದ್ವಿ, ನಾನು, ಚೇತನ್, ಹರ್ಷ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊತಿದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ 9:30 10 ಗಂಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಮಲಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಲಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ
ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಜರ್ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್. ಸೊ ಅದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೆನೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ PUCನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸು PCMB ತೊಗೊಂಡೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕನಸು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಕ್ಲಾಸು ಫಸ್ಟೇ ಬಂದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವಾಗ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪಡಬೇಡಿ, ಹೆಲ್ತ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ 4 ದಿನ ರಜೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 4 ದಿನ ರಜೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟು. TGV ವಿನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ರುದ್ರಮಣಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅವರು ಜಗದೀಶ್. ನಾನು ಇವಾಗೇನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಗುರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಇವನ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜಗದೀಶು. ಸೊ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಲೆಕ್ಚರು. ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅವತ್ತು ನಾನು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹೊಡಿತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯಿತು ನನಗೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ರಜೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬರೀ ಅಂತ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಾಟ್ಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು. ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಂಗಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಸೊ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫಿಗೆ ಬಂದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು, GTTC. ಇಲ್ಲಿ GTTCಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಮೇಯ್ನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಏನಂತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಮೂಲ 4 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್. ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲೋಟಿಗಿ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಬರೀ 2.5 feet ಏನೋ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, 2.5 ಅಡಿ. ಆದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎದ್ಕೊಂಡವ್ರು, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆದಿ ಎದ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ನಗ್ಸಿದ್ದಂತೆ ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಗ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೀಚರ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದೇನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲೋಟ್ಗೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಲೀಷರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಲೀಷರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆ ಲೀಷರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗ್ನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ತಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ 1-2 ಮಾತು ಬೈದಿರ್ಬೋದು, 1-2 ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ತಿಂಗ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪೀಸು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಬ್ರೇಕಲ್ಲಿದ್ದು 9:30 ಸಂಜೆ 5:30 ತನಕ ಕೈ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ವಾಶ್ರೂಮ್. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಅದೇ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಇವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರು ಲೆಕ್ಚರರು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ಬಾಂಬೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗೋದ್ರು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದರು. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಮುರಳೀಧರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯಿತು ಹೋಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರು. ಸೊ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಂಬೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋದ್ವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗಿನ ಥರ ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದರು. ಮಾಮೂಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತ. ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುರಳಿದಾರೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು. ಸರ್ ಇವರೇ ಸರ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದ್ರು. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಕರ್ಕೊಬರಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ನ ಕರ್ಸ್ಬೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೂ ಕಾಣೋ ಥರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು, ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಥರ. ಹೆಂಗೆ ಈ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ನು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅಂತ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ
ಅದನ್ನ ಕಲ್ಲು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮನಸ್ಸು ನಿಂದು ಕಲ್ಲು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಹಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 8 hours ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಭಯ, ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ ಈಗ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಒಳ್ಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ನಾನು. ಇದು ನನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೈಫು. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು 2-3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಾದ್ರು. ಸೊ 2005 ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 2001ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು, ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರೋಟ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ಅದೇ ರೋಟ್ರಿ ಮೆಂಬರಿಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಈ ಕ್ಷಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಶುರು ಆಯಿತು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಅಗಾದ ಒಂದು 4-5 ಜನದ ಹೆಸರು ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೈಫು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೊತೆನೇ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗಲೂ ನಾವು ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನಾನು ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತನಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಸಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದು BNR ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರಿತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸತ್ಯ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಕೆಲವು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ನಾನು ಏನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ನನ್ನ ಬಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಕೂಲ್ನೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಡ್ರೀಮ್ ನೆರವೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂತರ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು, ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದುಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಎಜುಕೇಷನ್, ಶೀ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೂ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತಾಡ್ಸಿರೋ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕೇಳ್ದ, ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಹೇಳೋದೇ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟು ಅದೇನೇನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ನನಗೆ ಸ್ಟಾಫು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೆ ಸ್ಟಾಫು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀನೋ, ಸೊ ಅದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನೋ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನೋ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನೋ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ, ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ಟಾಫು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸು, ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಮಕ್ಕಳು, ಸೊ ನನಗೆಲ್ಲನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನೋದೇನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ವೇದವಾಕ್ಯ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ 12 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನಗೇನಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಇವಾಗ ನಾನೇ ಅವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬರು ಪಾಲೇತ್ರಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅವತ್ತೊಂದು LCM ಸಮ್ಮು ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಮೂಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ. ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿರಿದ್ರು. ಸೊ TV ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಮಾಡೋಂದ್ರು, ಸೊ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನೀಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಕೊಟ್ಟರು ಅವತ್ತು. ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತೇ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಿನ್ನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ದೂರದ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. 3 ದಿನಕ್ಕೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ದಿನ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ಈಗ ಅವರು ಕೂಡ ಟೀಚರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರೇ ಬಂದರು, ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಕರ್ಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗಿಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಕುತ್ಕೊಂತು. ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ತಲೆ ತಗ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ,
ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಲಿತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಸರ್? ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಏನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 years ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಅವರು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಒಂಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತೆ BNRಗೆ. ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರ್ಬೇಕಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇಸು 2 years ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಭಾರತ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಿರಿ, ದಶಮಾನೋತ್ಸವ, ಅಕ್ಷರೋತ್ಸವ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ವಂತರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ರು. BNRಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಮಗು ಜೋರಾಗಿ ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಕಿರಿಸ್ತು. ಸೊ ಮಗು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಹಳೆ ಸ್ಟಾಫು ಭಾರತ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 years ಒಂದ್ಸಲ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನು 1200 ಇದ್ದರೆ 1200, 700 ಇದ್ದರೆ 700, 800 ಇದ್ದರೆ 800. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20 years ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಆದರೆ ನಮಗೊಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BNR ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ 20 years ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 33 ವರ್ಷ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಇದೇ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸು, ಇದ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸು, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಾಗಿ ಸೇಮ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಮತ್ತು ಅದೇ ನಿರಂತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಈಗ ಮೇನ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಗೆ BNR ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಫು ಮಾರಲಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕು, 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕು, 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕು ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈಗ ಇಯರ್ 2023-24 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ಭಾವನಾ TS ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾವನಾ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಇಯರ್ ಯಾವುದು? ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ 2013-14 UKG ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ನನ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಆ ಸಮಯದಿಂದನೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರ? ಹೌದು, ಆಗ್ಲಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು FAಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ. ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಫಾಲ್ಟ್ ನಂದಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಆಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್ 625 ಔಟ್ ಆಫ್ 625, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಫಸ್ಟು ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದಲೂ ನಾನು ಏನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಏನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮುಗಿದಿತ್ತು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವತ್ತಿನ ರಿವಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಏನು ಲೆಸನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವತ್ತೇ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರು ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಲೆಸನ್ ಮಾಡಿದ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಏನು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಂಗೆ ಅದು ರಿವಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ನಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆ ಲೆಸನ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ
ಈ ಜರ್ನಿಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು 10th ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನೀವು ತರ್ತೀರೋ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಡೇ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಿಂದ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋರು. ನಿನ್ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು, ಇವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್. ಈ 625 ಔಟ್ ಆಫ್ 625 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ಕಿಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಳಿಂದಾಗಿಂದನೂ ನಾನು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೇಮ್ ನಾನು 10th ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 5th ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು 4th ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತರಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಗೂ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋಣ, ಅದರದೇ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 625 ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮಗೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬೈ ಮಿಸ್ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊನೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ 100% ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಡ್ರೀಮು ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ಡ್ರೀಮ್ ಬಂತು, ಶಾಲೆಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಬಂತು. ಅವಳ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್. ಇನ್ನು ಭಾವನ ಅವಳು ಏನೇ ಲೈಫ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಸೊ ಆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು 625 ಅನ್ನೋದು ಅವಳು ನಂದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಮಕೂರು ಸರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು 100ಕ್ಕೆ 96 ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗೆ ಇವಾಗ ಅವಳು ಇಡೀ ಲೈಫಲ್ಲಿ 625 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕು 2023-24 ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಶಾಲೆ ಅಂತ. ಸೊ 2023-24 ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕೋತೀವಿ, ರಾಜ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ 2023-24 ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಥರ ಹಾಕೊಂಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಭೂಷಣ್ MSc, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾವನಾ TS SSLC ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಚ್ಚುಳಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜರ್ನಿಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಏನು 5:30 ಕ್ಲಾಸಸ್ವರೆಗೂ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಓದ್ಕೋ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7ಇಂದ ನೈಟ್ 9-9:30 ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಆಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಳಂಗಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಓದ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮನಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ? ಈಗ 10th ನಾನು ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಗುರಿ ಇರೋದು IAS ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಮಾತು. ಸೊ ಅದೇನಂತಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಸಂತೋಷ, ಅದನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಏನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳೇ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವಳು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪೇಪರ್ಸು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೈದಿರೋ ಮಗುನ ಅದೇ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಭಾವನಾ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಹೌಸ್ ವೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಿನ ಇವಾಗಲೂ ನಿಂತಿದೆ, ಹೊಡೆದೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತೌಟ್ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿವನಾಥ್ ಸಲೋಡಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌಸ್ ವೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಮೈ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ
ಪನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಗಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 625 ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ CM, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟಣ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, MLA ಮುರಾಜು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಕೊಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಪುಟ್ಟಣ ಸರ್ 25,000 ಕೊಟ್ಟರು, MLA ಮುರಾಜು ಸರ್ 25,000 ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 2 ವರ್ಷ M+ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 625 ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೋಟಿ ಮೆಂಬರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ 2 ವರ್ಷದ ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು M+ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಮಾಫಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗಬೇಕು ಗೌರವನ ನಾವು 100% ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಂಕ್ಚುಯಲ್ 100% ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಭಾವನಾ ಅಂದರೆ 100% ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸರ್, ಈ ಸಾಧನೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ SSLC ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಏನು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಯಿಂದ ರಿವಿಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತುಮಕೂರು ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಜನವರಿಯಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸೊ 8:30 ತನಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 9 ಗಂಟೆ 9:30 ತನಕ ಕೂರಿಸಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ 6:30 8:30 ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2 ಕ್ವಶನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೀಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಜೆ 6:30 8 ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1 ಅವರ್ ಕೂರಿಸಿ ಓದಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 34 ಸೆಟ್ ಅಲ್ವ ನಮ್ಮ 34 ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ 30 ಸೆಟ್ ಪೇಪರ್ಸು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಸೆಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಸ್ವತಃ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೈಲಿ ಬರ್ಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಬರ್ಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ IQ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತಕ್ಕಂಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ನ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ SLC ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ BNS ಸ್ಟಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ-ನರ್ಸರಿ ಟು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಸರ್ ಈಗ SLC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಡ್ರೀಮು 625. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೀಚರ್ಸು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಭಾಗನ ಅದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಮಿರರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಮಿರರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಫು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಸ್ಟಾಫು. ಸೊ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನಾವು ಪ್ರೀ-ನರ್ಸರಿ ಟು 9th. ನಾನು ಬರೀ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ SSLC, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅದು ಪ್ರೀ-ನರ್ಸರಿ ಟು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸು ಸೊ ತಮ್ಮ ವರ್ಕು ಇದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ನಾನು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸು ಸೊ ಸಪೋರ್ಟು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸು ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕೋದು ಸಪೋರ್ಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 625. ಸೊ ಆ ಗುರಿನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸೇಜ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವತ್ತು ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸೇಜ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮೇಜರ್ ಸಜೆಷನ್ ಇವನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ಸು. ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ SLC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂಥರ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. SLC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂಥರ ಫೇಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗೂ ನನಗೂ ಇವತ್ತು 30 ವರ್ಷ ಸಮಾಗಮ. ಸೊ ನಾಳೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಸಮಾಗಮನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಸುವರ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸರ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಭಾವನೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ತಲೆಮಾರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು.
ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂತ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾವನಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಈ SSLC ಬ್ಯಾಚ್? ಸರ್ ಏನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಹಾಗಂತ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಕಾಮಾಗಿದ್ದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಗಿರಲಿ. ಇವತ್ತು ಓದಿದೆ ನಾಳೆದು ಇವತ್ತು ಓದ್ಬಿಡೋಣ, ಅವಾಗ ನಾಳೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆದು ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಡೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಓಪನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ದಲೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋ ಸಲಹೆ? ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, BNR ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಲರ್ನ್ ಲೀಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದೇನ ಸಲ ಲರ್ನ್ ಲೀಡ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೂ ಎಂಡ್ ಇಲ್ವಂತೆ. ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿರತತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಲರ್ನ್ ಲೀಡ್ ಆದಾಗ ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲ, ಸೊ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ತುಳಿತೀಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಒಂದು 2 ಸಲ ಬೀಳ್ತೀಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತುಳಿತೀಯಾ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಜ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲರ್ನ್ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಲೀಡ್ ಅದನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀಯಾ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀಯಾ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೋತೀಯಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೀಡ್ ಆದಾಗ 100% ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗೇ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಟೀಚರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲರ್ನ್ ಲೀಡ್ ಸಕ್ಸೀಡ್. ಓದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿರಂತರತೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸರ್, ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 625 ಔಟ್ ಆಫ್ 625 ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪೇಪರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 2005 ನಮ್ಮದು ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಬಂತು, ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಏನೇನು ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಬದ್ಧವಾದ ನಿಲುವಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಶಾಲೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 25,000-30,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ, ಮಗು ಬಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು, ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲೆ. ಸೊ CBSEಗೆ ಒಲವಿರ್ತದೆ. ಸೊ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ರಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಾವೇನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಟೇಕಂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಲೆಸನ್ಗೂ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು BNR ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸು, ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, GK ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು EVS, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾರೆ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಮೈ BNR ಸ್ಟಾಫ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಾವು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ. ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ? ಈಗ ಬರ್ಡೇ, ಮಗು ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ. ತಿನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಹಲ್ಲುಗಳು. ಸೊ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳೋರಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗಿಂತ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬರ್ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ಡೇಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮಗು. ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸಂಗ್ರಹ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಲ್ದಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅಸಹಾಯಕರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಈಗ ನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಮಕ್ಕಳು ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾನಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೇರೆಂಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿ ಎನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹನಿಯನಿಗೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೇಪಾಳ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ನನಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಪಾರ್ಟ್. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು 625 ಬಂದು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೊದಲ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಥರ ಅದೇನು ಸಂಭ್ರಮದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಡೀ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಸರ್ ನಾವು 625 625 ಮೊದಲು ಈ ವರ್ಷನೇ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಏನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ನ ಈ ವರ್ಷನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ 4ರಿಂದ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಆ ಖುಷಿನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 625 ಒಂದು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು, ಇನ್ನು 625 425 5 6 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪಡೆದು ನಾವು ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದೆ. ಸೊ ಏನೇನು ನಾನು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದ್ನೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. 1 ರ್ಯಾಂಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ರ್ಯಾಂಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ರ್ಯಾಂಕು ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಒಂದು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಜನ, ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖುಷಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 2025ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ 24ರಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ನೆರವೇರಿದೆ. ಸೊ ಡ್ರೀಮ್ ನೆರವೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಡ್ರೀಮ್ ನೆರವೇರಿತು ಆಯಿತು ಮುಗಿತು ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತಿನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿರಂತತೆ, ಆಸಕ್ತಿ, ನಿರಂತತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇವಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಟೀಚರ್ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 90 ಜನ 93 ಜನ ಇದ್ದರು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು, 21 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು. ನಮ್ದು 2ರಿಂದ 3 ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತು. ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಏನು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 625 ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅವ್ರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನನ್ನದೇನು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ 123 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನ 123 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು 35 ಮಕ್ಕಳು 600 ಮೇಲೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬರೀ ಬ್ಯಾನರ್ಲಿ ಬರೀ 20 ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು 35ಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗುರಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಐಕ್ಯ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಉಳಿದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅದಂತ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು PNR ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು. ಸೊ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೇಳೋರು ಬರ್ಸಿದ್ರು. ಅದು ಈ ಸಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೆಸನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಲೆಸನ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನೋ ಉಳಿದಿರೋ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಭಾಗ 1 ಭಾಗ 2 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಭಾಗ 1 ಒಂದು ಪಾರ್ಟು, ಭಾಗ 2 ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದಿರ್ಬೋದು. ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದಿರೋದು 5 ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕು ಆದರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವೇನು ಡ್ರೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ನೆರವೇರೋಕ್ಕೆ ಏನು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. BNR ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗೌರವ ಇಂದ ಶಾಲೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. Thank you, sir. This was a very great conversation talking to you. Thank you, sister. So this was the special interview session with our Honorable Principal, Shri Daylight Bhushan sir, and the state first rank holder, Bhavana TS. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೂರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೀರ್ತಿರಾಗಿರೋದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ಏನು BNR ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ
ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ನೋವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಮಂದಾಳು ಮಾತುಗಳು. ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಫ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡೆಯೋ ಸಹಜ. ಸೊ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋರೆ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೀಸು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಯ್ನ್ ಏನಂದರೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ. ಈಗ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತ. ಸೊ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಏನಿದೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು. ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಸತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನ ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನನಗೆ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ಆ ರೋಲ್ ನನಗೆ ಬಸವಣ್ಣನ ರೋಲ್ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು BNR ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾಯಕನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾವನ IAS ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಆಸೆನೂ ನೆರವೇರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ BNR ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಹಸ್ರಾರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 1200 ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾಫ್ಗೂ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾಕಂತ ನಾನು ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Wish you Happy New Year. Thank you everyone for tuning in. This wraps this year end and monthly edition. In conclusion, my sincere thanks to everyone. Again with the special news of BNR. We will meet you in the next month. This is your host Debarna signing off with a smile. Wish you all a happy and prosperous new year.